ስም መጥቀስ ካስፈለገ ለምሳሌ ዳንኤል ክብረት እኮ ተመልሰዋል። ዳንኤል ክብረት ተመልሷል አለ ሰለመ ማለት ሙጂባ ቢሎ ምን አለ ከዳንኤል ክብረት ጋር አብረን እንሰራለን። እሱ ደብረ ሊባኖስን ተውት ብሎ በፈቃዳቸው እሳት ውስጥ ገብተው ሞቱ። ግራኛ አህመድ ግን ቅርጹን ዘርፎ ሄደ። ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰብ ደውቃችሁልኝ በአዲስና ወቅታዊ መረጃ ተመልሼ መጣሁ። በዚህ የምንመለከተው አቶ ዳንኤል ክብረት እንግዲህ ወደ እስልምና ሃይማኖት እያደረገ የሚገኘውን ጉዞ የማስመለከታችሁ ነው የሚሆነው። ይሄን አስመልክቶ እንግዲህ ወንድማችን ዘመድኩን ትልቅ መረጃ ይዞ መጥቷልና እሱንም እንመለከታለን። ሁላችሁም የቪዲዮ ላይክና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ለምንድን ነው የማታደርጉት? አሁን ማርኩ እስቲ መጀመሪያ በተለይ ኦሮምኛ ለምትሰሙ እንደዚሁ ነው አማርኛ የምትሰሙ ካላችሁ መሃል ላይ አማርኛ ስለሚያስገባችን አጭር ቪዲዮ እንመልከትና ወደ አቶ ዳንኤል ክብረት ጉዳይ እንመለሳለን። በሃይማኖት ቀልድ የለም። ሃይማኖት እንደ አይናችን የምናያት አንድ ሰዎች የኦርቶዶክስን እምነት ወይም የኦርቶዶክስን ሃይማኖት በቀጥታ ከአማራው ጋራ ለጥፎ ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት ናት ብሎ የደመደሙ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ አትሳሳቱ። ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት አይደለችም። የሀገራችን መጥፎ ፖለቲካ ነው ይሄ። ይህችን ሃይማኖት የመሰረታት የቆረቆራት ራሱ ክርስቶስ እንጂ አማራ አይደለም። ልክ እንደ ኦሮሚያው ልክ እንደ ደቡቡ አንድ የአማራ ተወላጅ አማራ ክልል ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ስርዓተ ጥምቀት የሚቀበለው። አያስከድም። እንዲህ አይነቱ ፍልስፍና ይሄ የወረደ የወደቀ አስተሳሰብ ነው። እኛ ስንጠመቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አይተባችንን አንበጥስም በማለት ክርስትናዬን ትቼ ክርስቶስን ትቼ አልሄድም በማለት ኦርቶዶክሲን አመንታ አማራ ሚት መቃባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኪቸ ጀኔቱ ጩበ ምነመሌ አማራ ተውዳፍ ዮኪ ጉራጌ ተውዳፍ ዮኪን ሞ ኦሮሙማ ኬኛ ገዲሱዳፍ ጀነሚቴን ጩበም ሁበዳ ኬሰቱ ደርገጎን ረኪነ ጉዳኖፍ ኬሳ ቀብ asitti tajaajila mana waaqayyoot asitti faarfat gaama si baatee moo magaala gee achimuun jijjiiramte nama biraata hin ta'u. Amantiin kan samiirraat, siyaasni kan biyya lafaat, siyaasni lubbuu keen fayyisho boleessa koo. Warri siyaasa gaggeessan danuun isaanii biyyootti gadi deebi'aniiru, dhiisanii deemaniiru. Jaarraa lama sadi dura warri jiran har'a deebi'anii biyya kana abboomuu hin danda'an, dhiisan deeman. Ammaa naafaatiif situ jira keessattuu bara kana keessatti hubadhaa dargaggoonni obboloonni koo hin dogoggoriinaa, addunyaa wajjin hin raafamiinaa. Barachuu jechuun mormi kan namaa kenname asis garagalanii ilaaluuf malee kallattiidhaan deemuuf yoo ta'e immoo gaariinuu gaadha. Gaariin akka inni duubaa fuulduratti hin jenne ija isaa fuuldura akkas godhuuf mi jira biyya kana. Yoo asii fasilaale rakkoo fidaa jechaadha, wareeruu danda'a jechaadha. Ati gaarii miti, nama Kiristoosiin kan uumamte mucaa namaatiin. Kanaaf ati naannoftee kitaabolee ilaaluudhaan, kitaabolee dubbisuudhaan waa'ee amantaa kee akka sirriitti gadi fageenyaan hubattu macaafni qulqulluu siif barraa'ee obboleessa koo bulettii koo. Kanaaf waa'ee amantaa irratti qoosaan hin jiru. Ortodoksiin kan eenyuuti yoo jettan kan ijoollee Addaam maraati malee Raashiyaa ta'anii ortodoksonni jiru. Biyya alaa keessoo baatanii ilaaltan. Kiristaanonni Raashiyaan jiru, kiristaanonni Arman jiru, kiristaanonni Gibxii Kooptikiin jiru. Kiristaanonni Eertiraa jiru, kiristaanonni danuun isaanii jiru. Maarree kun hundumtu Amaara jechaadha miti. Siyaasa biyya keenyaati kun. Namoonni biyya keenyaa tokko miidiyaarra ba'anii ortodoksii jechuun gaafa qeesiin ortodoksii tokko iddoo biraadhaa dhufee bishaan qonyee tokko fuudhee isa Oromoo irratti facaasee yeruma sana maqaasaa eenyummaasaa Oromummaarraatii gara Amaaraatti jijjiiraa jedhan. Akkas jedhani gaafa fuudheetu bishaaniin si cuubu Oromummaarra gara Amaarummaatti si jijjiiraa jedhan. Sirri miti kun, soba kun. Inni Amaaraa'oo meenattima inni Amaara immoo dhaqee cuubamoo inni soon cuubama inni immoo eessaa gara eessaatti jijjiiramare. እንደ መምህራችን እግዚአብሔር አምላካችን ቃሎትን ያሰማልን ሳገለ ጅሬኛኑ ዳገሱ ለማለት ፈልጋለሁ። በኦሮምኛም መምህራችን እንግዲህ ባጭሩ የሚያስቀምጡት ፖለቲካ የሚሰራበት ፖለቲካ ነው እንጂ ሃይማኖት የሆነ ብሔር የሆነ ዘር አትወክልም ነገር ነውና እውነታቸውን ነው። እንደሚታወቀው ሀገራችን ላይ በተለይ ወደ ኦሮሚያ ክልል ኖራችሁ የምታውቁ ከሆነ ተመራችሁ የምታውቁ ከሆነ ኦርቶዶክስ የምትባል ሃይማኖት የአማራ ናት የእንትና ናት የሚል ስም ይለጠፍባታል። ኦርቶዶክስን ማጥቃት ሲፈለግ ነው። ኦሬዲ ለምሳሌ ያክል በትግራይ ሰዓት ላይ ኦርቶዶክስ የአማራ ናት ከሚለው ስም አንስተው እሱን ላጡና ኦርቶዶክስ የትግራይ ናት ብለው ሲያጠቁን ነበር።
ኦኬ አሁን ደግሞ ይሄ ተጠቃሚ የሚገኘው አማራው ስለሆነ ኦርቶዶክስ የአማራ ናት ብለው ኦርቶዶክስን በሙሉ ለመፍጀት የሚሄዱ አሉ። እነዚህም ደግሞ እንደ ኦሮሞ ሆኖ ራሱ ኦርቶዶክስ የለም የሚሉም አሉ። እንደሚታወቀው የኦሮሞን ኦርቶዶክሶች ከማደንቃቸው ምክንያቶች አንዱ ይሄ ነው። ብዙ ችግር አለባቸው። ከሰው ሀገር የመጣ ሃይማኖት እያመለካችሁ ጣዖት እያመለካችሁ ገዳዮች ያመጡትን ሃይማኖት እያመለካችሁ ብለው የተነገራቸው መናፍቁም አሕዛቡም እየሰበካቸው እነሱ ግን ማተባችንን አንበጥስም ብለው እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ አባቶችን ያወጡ እውነት በጣም የሚገርሙ ናቸውና ለነዚህ ምክንያት አከብራቸው አደንቃቸዋለሁና መመራችን እንደው እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁንም ቢሆን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአማራም የኦሮሞ የትግራይ ሶማሌም አይደለችም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሁሉም ክርስቲያን የአዳም ልጆች የሁሉም ናት። ክርስቶስ የመሰረታት ሐዋርያት የጠበቋት ሐዋርያና አበው ደግሞ ለኛ ያስረክቧት እኛም ጠብቀን ለልጆቻችን የምናስረክባት ሃይማኖት ናትና አሁንም ቢሆን ከዚህ ሃይማኖት ንቅንቅ እንዳንል ለማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ፖለቲካው ማየት ያለብን ይመስለኛል። በነገራችን ላይ እዚህ ሜዳ ፖለቲካ ነገር ስንሰራ አትስራ ፖለቲካው ሳትገቡትሉ ካላችሁ ወንድማችን ስሙት። ሰገጣችሁም አልሰገጣችሁም ከፖለቲካ የትም አታመልጡ። ሰገጣችሁም አልሰገጣችሁም ቀጣይ ግንቦት ላይ ምርጫ ይደረጋል ተብሏል። ሰገጣችሁም አልሰገጣችሁም ምርጫ ትመርጣላችሁ። ካልመረጣችሁ ደግሞ ሌሎች በመረጡት ትገዛላችሁ። ሰገጣችሁም አልሰገጣችሁም የሚሻለው ብቸኛ አማራጭ ፖለቲካን በንቃት መከታተልና ማወቅ ብቻ ነው። ባላውቅ ምን እጎዳለሁ ለምትሉ ደግሞ ልክ ፖለቲካውን መገንዘብ ስትጀምሩ እንዴት ራሳችሁና ሀገራችሁን እየጎዳችሁ እንደኖራችሁ ይገለጥላችኋል። አሁን ላይ ብዙዎቻችን የተገለጠበት ሰዓት ይመስለኛልና ፖለቲካ ውስጥ አንገባም። እሳትና ፖለቲካ ከሩቁ እያልን ኖረን አሁን እንግዲህ ሲሰራብን ስንመለከት ስንገደል ኦኬ ለካ ገዳይ ነው አንግስን ይወር የምንገኘው ለካ ገዳይ ነበር ስንመርጥ የነበረው ገዳይ ነበር እንዴ ስናደርግ የነበረው እያልን የምናገር ሰዎች አለን። እንደኛ አይነት ሰዎችና አሁንም ቢሆን አይናችንን ከፍተን ኦኬ ዞር አድርገን አይናችንን አንገታችንን አሽከርከን አጠገባችን የተደረገ የሚገኘው ፖለቲካ እንመልከት። ከፖለቲካ መሀል እንግዲህ አንዱ እነ ዳንኤል ክብረት የሚሰሩት ሴራ ነውና ዳንኤል ክብረት አሁን ያለበት ሁኔታ አላውቅም። እንግዲህ እዚህ ከወንድማችን ዘመርኩን አሰማቻለሁ። በፊት ግን በነበረበት ሰዓት ሰው በነበረበት ሰዓት ያው ሟች ከሞት በፊት ይባላልና ክርስቲያን ከነበረበት ሰዓት ቤተክርስቲያን ባልካደበት ሰዓት እንዲህ ነበር አቶ ዳንኤል ክብረት ሲናገር የነበረው ስለ እስልምና። በመላ ሀገሪቱ 500 አዳዲስ መስጊዶች ተሰርተዋል። ከነዚህም ጋር 47 እስላማዊ ትምህርት ቤቶች፣ 97 የቁርአን ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል። በ1998 ዓመት የተሰሩትን ሳይጨምር በአዲስ አበባ 160 መስጊዶች ይገኛሉ። ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ግን 114 ብቻ ናቸው። የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን ቁጥር በአዲስ አበባ ከመስጊዱና ቤተክርስቲያኑ ጋር ስናነጻጽረው የሚከተለውን መልክ ይሰጠናል። ኦርቶዶክስ ከአዲስ አበባ 86.7% ይይዛል። የቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግን 114 ነው። እስላም ከአዲስ አበባ ህዝብ 12% ብቻ ይይዛል። የመስጊዱ ቁጥር ግን 160 ነው። ከላይ ከተጠቀሱት 160 መስጊዶች መካከል ከ130 በላይ የሚሆኑት ባለፉት 14 ዓመታት የተሰሩ ናቸው። ይህ ሁሉ እየተደረገላቸው ሙስሊሞች ተጨቆነዋል እያሉ በየአረቡ ዓለም መጮህ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ መንገድ ስትጓዙ ሰው በሌለባቸው አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር መስጊዶች በየ5 እና 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ተገንብተዋል። ባሌ ውስጥ 10,000 የማይሞሉ ሙስሊሞች ባሉበት በኮኮሳ ቀበሌ ብቻ 60 መስጊዶች፣ ከ200 በላይ የመድረሳ ትምህርት ቤቶች በቅርብ ዓመታት ተሰርተዋል። ወሎ መካነ ሰላም ውስጥ በአንድ ወረዳ በአንድ ባለ ሀብት ብቻ 60 መስጊዶች ተሰርተዋል። አጋራ ከተማ 7 መስጊዶች ተገንብተዋል። ደሴ በሀገረ ስብከቱ ፊት ለፊት መስጊድ ለመስራት በሙግት ላይ ናቸው። ሀገሪቱን ለመቆጣጠር ባላቸው የረጅም ጊዜ ዓላማ መሰረት ተከታዮቻቸው ከሳዑዲና መሰል ሀገሮች አክራሪዎች በሚመጣ ገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ የበላይነቱን የመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሙስሊሞች በንግድ ያልገቡበትን ቦታ አጥንቶ የሚያቀርብ ተቋም አለ። በአዲስ አበባ መርካቶ በሞኖፖሊ በሚሰሩ የንግድ ወረራዎች ምክንያት ክርስቲያን ነጋዴዎች የማይገቡባቸው የንግድ መስኮች እየተፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የእስላም ምግብ ቤቶችን የማስፋፋት ዘመቻ ተጀመረ። ትግራይ ውስጥ 95.8% ኦርቶዶክስ ነው። አፋር 4.3% ነው ኦርቶዶክሱ። 95.7% እስላም ነው። ግን የህዝቡ ብዛት ጠቅላላ ስታዩት 1.4 ሚሊዮን ነው። አንዳንድ ጊዜ ፐርሰንቱን ብቻ ያስቀምጡትና ከስንቱ ህዝብ ነው 90% የሚለውን ስለማናይ በሙሉ ተጠለቅልቋል ማለት ነው ወደሚል ሽብር ውስጥ እንገባለን። ከ10 ሰው 90% ነው። ከመቶ ሰው መሃል ግን 9 በጣም ትንሽ ነው እና ፐርሰንት አንዳንዴ ሰውን ያታልላል። ስለዚህ እናንተ መረጃዎችን ስታዩ እንዳታልሉ ነው ይሄ የምናገረው። አማራ ክልል 80.5፣ ኦሮሚያ 50.4፣ ሶማሊያ 1.1 ግን የህዝቡ ብዛት 4 ሚሊዮን ነው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 40.4 የህዝቡ ብዛት 640 ሺህ ነው። ደቡብ ብሔሮች 65.4፣ ጋምቤላ 71.3፣ ሐረሪ 39.5፣
አዲስ አበባ 86.7፣ ድሬዳዋ 36.7፣ በአጠቃላይ 60.7 ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ የሚያኮራን አይደለም። ካልሰራን መሄዱ የማይቀር ነው። እንደሰማችሁ ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ሪሰርች ሰርቶ ተንትኖ ኦኬ አጥንቶ ለክርስቲያን ያብራራ ለቅዱስ አቅርቦ ምን እናድርግ ብሎ የመፍትሄ ሐሳብ የሚያቀርብ ሰው ነበር። ብዙ መጽሐፍ የካለ ሰው ነበር፣ የጻፈ ሰው ነበር ስለ ግራኝ አህመድ። አሁን ላይ የግራኝ አህመድ ስለ ግራኝ አህመድ የጻፈው መጽሐፍ እንግዲህ ክዶ አይ ውሸት ነበር ዝም ብዬ የጻፍኩት ተረት ነው፣ ስለዚህ አልጠየቅበትም ማህበረ ቅዱሳን ይጠየቅበት ብሎ ማህበሩ እንዲከስ ያደረገ ሰው እንደሆነ ባለፈው አሰምቻችኋለሁና ሟች ከሞት በፊት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ስራ ለክርስቲያን ሰርቶ ነበር። ይሄም ቀን እንግዲህ አንድ ቀን ቁጭ ብለህ እንደምታስታውሰው ተስፋ አደርጋለሁና ወንድማችን ዘመርኩን ስለ አቶ ዳንኤል ክብረት ትልቅ ነገር አውጥቷልና እስልምና ወደ እስልምና ራሱ የገባ እንደሆነ የሚል ነገርና ተመልከቱ እስቲ የሚለውን ስሙት። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ፖድካስት እየተደረገ እዚህ ሀገር ላይ ጂሃድ ብታወጅ ያለበት ግራህን ለመታ ቀኝን ስጥ እኛ ጋር ያሰራ ግራህን ከመታ ቀኙን በደንብ አድርገህ አጣፈው አሉ። አስተሳሰባቸው ጠንጋራ ሰዎች ለምሳሌ አፄ ዮሐንስ ያ ሁሉ ጨፍጭፎ እኮ ስንት ታሪክ ተጽፎለታል። ያውም የውሸት ትርክት ሀገርን ያስበላ ባንዳ ነው። ደግሞ በጣም የምታስጠላኝ ነገር አለች። እኔ እኮ ሙስሊም ጎረቤት አለ፣ እኔ እኮ ሙስሊም ጓደኛ ምን አገባ ምን ቲያትር ምን ፊልም ሰርታለች። በቃ ስለ ሙስሊም ጥላቻ ካለው ያወራው አክሱም ላይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምን ማለት ነው? በስም መጥቀስ ካስፈለገ ለምሳሌ ዳንኤል ክብረት እኮ ተመልሰዋል አለ። ስለ አስተራረድ ሲነግርህ እኮ ወደ ሌላ የሚከትሰው እኮ ነው ያለው። እኛ ጋር የሚቀድመው ያዝልኝ ያያችሁ አይደለ? ዳንኤል ክብረት ተመልሷል አለ። መጀመሪያ ግን ጠላታችን ነበር አለ። አሁን አመነ ሰለመ ማለት ነው። ግራኝ አህመድን ዓለም የሚያውቀውን ታሪክ በፍጹም ስህተት ነው፣ ግራኝ ጻድቅ ነው አስባሉት። ዳንኤል የትም መሄድ ስለማይችለው በትግራይ ማኑ አስለክተውታል። አሜሪካ መሰደድ አይችልም፣ አውሮፓ መሰደድ አይችልም። አሁን የነሱ አሽከር የነሱ ገረድ ሆኖ ከመቀመጥ ውጪ የለም። ለሆደ ስትሄድ እንዲህ አጣብቂኝ ውስጥ ትገባለህ። እስላሙ ይመሰክርልሃል። ተመልሷል አሁን አለ ከሱ ተመልሷል እንጂ አለ አይናቸዋል። መፈክር የሱንና የኔን ፎቶ ይዘው ነበር የሚወጡት የሚረግጡት። አሁን ግን በሚጠቅማቸው መልኩ እየሰራላቸው ስለሆነ ተመለሰ አለ። በቃ አለቀ። በዚህ ሀገር ጀር መፈጸም አለበት። ፊልም የሰራ አፄ ዮሐንስ የጨፈጨፋቸውን እስላሞች አላውቅም። አፄ ዮሐንስ የጨፈጨፋቸውን አማሮች ነው የማውቀው። ጎጃምን ፍጅት አድርጎ ጎጃም እኮ አሁን ሴቶቹ በሙሉ ጸጉራቸውን ፎሮፎር አስቸግሯቸው አይደለም፣ ቅማል አስቸግሯቸው አይደለም፣ ቅጫም አስቸግሯቸው አይደለም። የጎጃም ሴት ሻሿን እንዲህ ጠምጥማ የምታያት ተላጭታ ጸጉሯን የምታያት አፄ ዮሐንስ ጎጃምን ገብቶ ስለፈጀው ነው። ቤትን ዘግቶ አቃጥሎ ስለፈጀው ነው፣ ስለጨረሳቸው ነው። ውሃ ጠማኝ ላለው ጥይት ስጠው እያለ በግንባሩ ከየአብያተ ክርስቲያኖቹ ታቦት ወጥቶ ይፈለጥ ያለ የቤተ ክርስቲያን አጥር አንድዳችሁ ቤተክርስቲያን አጥር አንድዳችሁ ቀለማችሁን ብሉ ያለ ጨካኝ የጨፈጨፈው ጎንደርን ያወደመው ጎንደርን ያጠፋው ጎጃምን ክርስቲያንና አፄ ዮሐንስ የገደሉት ክርስቲያንና አፄ ዮሐንስ ያጠፉት። በቦሩ ሜዳ የነበረው ክርክር በእስልምናና በክርስትና መካከል አይደለም። በክርስቲያን በቅባትና በጸጋ በካራና በኦርቶዶክስ መካከል የነበረ ነው። ቦሩ ሜዳ ላይ የተደረገው ክርክር ከእስልምና ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። አፄ ዮሐንስ እስላሚስት ከእስላም ከአፋር እስላም የወለደ ሰው ነው። በሰለላህና በትግራይ የነበሩትን እስላሞች ጫፋቸውን አለካም እኮ በጎጃም በጎንደር በወሎ ያሉትን ክርስቲያኖች ሲጨፈጭፉ አፄ ዮሐንስ። ጎጃም ዛሬ እኮ ሐውልት ሰርቷል። የጎጃም ሴት መላጣ ጸጉሯን ተላጭታ ጠምጥማ የምትሄደው የጎጃም እናት አምጣ፣ የጎጃም እናት ብለህ ሰርች አድርገህ አምጣ። ይህ ተመልከት። ጎጃሚዎች በአጠቃላይ እናቶች ጸጉራቸው መላጣ ነው፣ ባጭር ነው። የጎጃም ሰው ጸጉሩ ረጅም የሚሆነው ከተማ ሲገባ፣ አዲስ አበባ ሲገባ፣ ዘመናዊነት አሜሪካ ሲገባ ጸጉራቸው ረጅም ነው፣ ያምራል። ሐር የመሰለ ነው። የአባይን ውሃ እየጠጡ የገነት ውሃ እየጠጡ የሚያድጉ ናቸው። ነገር ግን ጸጉራቸውን ተላጭተው የሚሄዱት አፄ ዮሐንስን ለማስታወስ ነው። ወንዶቻቸውን የፈጀ የጨረሰ አልቅሰው እኮ ነው አፄ ዮሐንስ መተማ ሄደው የግብፅንና የእንግሊዝን ጦር አስለቅቃለሁ ብለው በሱዳን ጦር ተመተው አንገታቸው ተቆርጦ ካርቱም ሄደው የጎጃም እንባ እኮ ነው፣ የጎንደር እንባ፣ የአማራ እንባ እኮ ነው። አፄ
ዮሐንስ የሚቀርቡት ለእስላም ያገቡት የወለዱት ከእስላም አፄ ዮሐንስ ሚስት ተብሎ ቢጠቀሱ የሉ። ደፈር ብለህ ተናገር። ወያኔ መታ አፄ ዮሐንስን ሐውልት እንኳን አልሰራችላቸው ወጥተዋለች እኮ። ኢትዮጵያ በሚለው ስም ልክ እንደ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ይሉና ኢትዮጵያ ሊወዱ ነበር። እውነት ነው። በኢየሩሳሌም ያለውን ርስት አስከብረዋል። ያው ኃጢአታቸው በደላቸው ይቅር ይባልላቸው ዘንድ አድርገዋል። እውነት ነው። ከዛ በተረፈ እስላሞችን፣ ጣሊያኖችን፣ እንግሊዞችን መንገድ በመምራት አፄ ቴዎድሮስን በማስገደል የሚታወቁ ናቸው። ምን እውነት ነው። በአፄ ዮሐንስ ምክንያት አማራም ኦርቶዶክስም አይከሰስም። ሁልጊዜ የሚያነሱት ይሄንን። ወያኔዎች እኮ መጥተው አፄ ሚኒሊክን እኮ ነው የሚከሱት። አፄ ሚኒሊክን ነው እኮ ኦሮሞ እንዲጠላ እስላም እንዲጠላ ያደረጉት። ስለ አፄ ዮሐንስ መለስ ዜናዊ፣ ስብሐት ነጋ፣ ኢህአዲግ አንዲት ብጣሽ ነገር እንዲያደርጓል ብሎ ያውቃል? አያውቅም። አፄ ሚኒሊክ አማራ ናቸው። አፄ ሚኒሊክ ኦርቶዶክስ ናቸው። ዛሬ ይሄ የስልጤ ዋሃቢ እስላም የኦሮሞ ዋሃቢ እስላም ተነስቶ መጥቶ በአፄ ዮሐንስ እንዲያርጉብናል እና አንድ ስለ ትግሬ ያወራ አክሱም ላይ እንኳን ባለው ነገር ላይ አፄዎቹ የአፄ ነገስታት እንዲያደርገው ነው። ታዋቂ ነኝ እውቅ ነኝ የሚል የእስላም ምሁር እንኳን ተነስቶ መጥቶ አፉን የሚከፍተው የሚያቀረሸው አማራውና ኦርቶዶክሱ ላይ ይሄ ትክክል አይደለም። አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን አንድ መጨረሻ ላይ ላኩልን ሰው ያምጣው ፕሮፌሰር ነው አሉ። በአባይ ጉዳይ አሁን አንደኛ ሆኗል። በዛኛው ዘመን ተጥለን ነበር እኛ እስላሞች ክብር ያገኘ ነው በአብይ አህመድ ነው። አብይ አህመድ እስላም ነው፣ የጅማ እስላም ነው፣ ወሃቢ እስላም ነው። አሁን የክብር ያገኘ ሰው ነው። ያው ፕሮፌሰር ተብሎ በቃ ለሁሉ ጉዳይ ተጠያቂ እሱ ነው። በእስልምናውም ውስጥ አሁን በቃ አንቱ የተባለ እሱ ነው። ይሄ እንኳን ሲያቀረሽ ስሙት ይሄን ሰውየው ስማው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መሐመድ ሆኖ ሄዶ ሲመዘገብ ኢትዮጵያዊ መሆንህን ከፍርድ ቤት ደብዳቤ አምጣ ነው እኮ የተባለው። ኢትዮጵያዊ መሆንህን ማለት ሙስሊም ሆነህ እንዴት ዩኒቨርሲቲ ትገባለህ? ይኸውልህ ተመልከት፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በዘመናዊ የኢትዮጵያ ዓለም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ዩኒቨርሲቲ ያለፈ ሰው ኢትዮጵያ ለመሆን እስላም ስለሆንክ እንዴት ሆንክ ተብሎ እኮ ነው። አሁን ይሄን እየነገሩ ነው። ይሄንን ጎጋ ይሄንን ምንም የማያውቅ አማራን እንዲጠላ፣ ኢትዮጵያን እንዲጠላ፣ ሰንደቋን እንዲጠላ፣ አረብ እንዲናፍቅ፣ ሳውዲን እንዲናፍቅ፣ የአረብ አሽከር የአረብ ገረድ እንዲሆን፣ ሀገሩን እንዲጠላ፣ ወገቡን እንዲያርድ፣ እንዲሰልብ የሚያደርጉት እነዚህ በጥላቻ ያበዱ የትልቅ ትንሾች ጊዜ የሰጣቸው ድንጋይ ሰባሪ ቅሎች ናቸው ይሄንን የሚያደርጉት። እውነቱን ስንነጋገር መሐመድ ሆኖ ሄዶ ኢትዮጵያዊ መሆንን አጣሉት አለ። ቀጥሉ ደግሞ ሁለተኛውን ስሙት አለ ነው ወይም ኢትዮጵያዊ ነው ወይ? ከዚህ አልፎ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አንድ ጊዜ ጥቁር አንበሳ 18 ሐኪሞችን ሲያስመርቁ 3 ሙስሊሞችን ያገኛሉ። እናንተ መቼ ነው ኪዮስካችሁን ዘግታችሁ ተመራችሁ ሐኪም ሆናችሁት ብለው ጠየቋቸው። ማለት ሙስሊሙ ሐኪም መሆን የለበትም ነው። ይሄ ሁሉ አልፎብናል። ተመልከቱ። አሁን ይሄ ታዲያ የስልጤ ትምህርት ኃጢአት ነው ብሎ ጣሪያ ሲቀድ የሚውል የውሃቢ እስላም ይህን እየሰማ እንዴት ነው በጥላቻ የማያብደው? እንዴት ነው የማያብደው? ፕሮፌሰር አስራት እግዚአብሔር ያሳያል። እስላም ተማሪዎችን አግኝተው እንዴት እናንተ ዶክተር ሆናችሁ፣ እንዴት እናንተ ሐኪም ሆናችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እንደው የፕሮፌሰር አስራት ስንትና ስንት ሙስሊም ተማሪዎች በሳቸው የወጡ ስፔሻሊስት ዶክተሮች ስንትና ስንት አሉ። ይሄ አረብ ሀገር ነው የከረመው። ይሄ የውሃቢ እስላምን ትምህርት ሲጠጣ ነው የዋለው። አብይ አህመድ በነገሰ ጊዜ መጣ። አሁን ሚዲያው የሱ ነው። የሚጠይቀው የለም፣ የሚከሰው የለም። በመሞቻው ሰዓት መቃብሩ ተምሶ ልጡ ተርሶ እንዲህ የሚያለፋድድ ይኖር። ይሄንን አሁን አንድ ኦርቶዶክስ ቢናገረው፣ አንድ አማራ ቢናገረው በሁለተኛው ቀን ቂሊንጦም አይገኝም፣ ደብዛው ነበር የሚጠፋው። ስለዚህ አሁን አማራው ኦርቶዶክሱ እጅ እግሩ ተይዞ ወሃቢው፣ ጴንጤው፣ ጽንፈኛው እንዲለፈልፍ እየተደረገ ነው። ይገለበጣል። የታሪክ ነው፣ የጊዜ ጉዳይ
ይሄ ዝም ብሎ የሚታይ አይደለም። አድምጡ ክርስቲያኖች ደግሞ ሌላውን ዳንኤልን የወደዱበት እና ያመጣው ወንድማችን ዳንኤልን ቅድም ሰው የወደደበት ምክንያት ስሙት። ዳንኤል ክብረት የሚለው ደብረ ሊባኖስ እንዲጠፋ ያደረገው ግን እሱ አይደለም። እሱ ደብረ ሊባኖስን ተውት ብሎ ነበር። አንድ ወደድ ባይ እንዴት ሱስ ቢል ግራኛ ዓመት ኢትዮጵያዊ ነው። ደብረ ሊባኖስ እንዲጠፋ ያደረገው ግን እሱ አይደለም። እሱ ደብረ ሊባኖስን ተውት ብሎ ነበር። አንድ ወደድ ባይ እንዴት ሱስ ቢል እኛን ተዋለን ብሎ በዛ መሃል ነው እንግዲህ አንዱ ሄዶ ለኮሰው። በቃ እንትኑን ሁለቱ እየተከራከሩ ለኮሰው። ሀይቅ የተረፈበትን መንገድ ስታው ለምሳሌ እዚህ ጋር የተክለ ጻድቅ መኩሪያን ነው ጠቅሶ የሚናገረው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በተናገሩትም ላይ የሚለው ምንድነው? ደብረ ሊባኖስ ሄደ፣ ቤተክርስቲያኑ በ18 ጉልላት ነው አቃጥላለሁ አለ። ከምታቃጥል እኛ ያለውን ነገር እንስጥህ አሉት። እሺ አምጡ አለ። የቤተክርስቲያኑን ወርቅ፣ የቤተክርስቲያኑን አልማዝ፣ የቤተክርስቲያኑን ዕንቁ፣ የከበረ ማዕድን ሁላ ሰጡት። ከሰጡት በኋላ አንድ እግረኛ ጦር ሄዶ የሳር ቤተክርስቲያን ነውና ችቦውን ለኮሰው። ያን ጊዜ የነበሩትም ተደብቀው የነበሩትን መነኮሳት የእግዚአብሔር ቤት ሲቃጠል፣ ገዳማቸው ሲቃጠል ዝም ብለን አናይም ብለው በፈቃዳቸው እሳት ውስጥ ገብተው ሞቱ። ግራኛ አህመድ ግን ቅርሱን ዘርፎ ሄደ ነው የሚል። ዛሬ የዋሃቢ እስላሙ የአብይ አህመድ ገረድ ሲሆን አሽከር ሲሆን ያሳደገችዋን ቤት የታሪኩን ገልብጦ መጥቶ አይ እሱ አይደለም እሱ ጻድቅ ነው እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ በጣም ይወዳታል። አሁን ለዚህ ነው እነሱ በቃ ዳንኤል ክብረት ንስሐ ገብቷል ትክክል አይደለም የሚሉት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተወው ወደዛ አታምጣብኝ። እኔ ማንሳትም ስለሱ አልፈልግም። አሁን እግዚአብሔር የእጁን እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈለው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እሱን አሁን እንደዚህ ነው ማለት አይቻልም። ይጠይቀዋል እኮ እዛው እንትን ማህበረ ቅዱሳን እንዲያሳተሙ ከዚህ በፊት የተናገርኩትን በሙሉ የኔ ኃላፊነት አይደለም ማህበረ ቅዱሳን ነው አለ። ማህበሩን ሊያስመጣ ማለት ነው። እሱ ጽፎ የመሰረተው ማህበር ላይ ግራኛ አህመድ እውነተኛውን ሶርስ ምንጭ ጠቅሶ ጽፎ ከጨረሰ በኋላ አሁን ለስልጣን ለሆዱ ሲባል እኔ ከዚህ በኋላ የሚታተመውን ያስተካክሉ፣ እኔ ግን በቃ ግራኛ አህመድ በጣም ጻድቅ ነበር፣ በጣም ቅዱስ ነበር። ለዚህ ነው አሁን እስላሞቹ ሙጂባቢ ነው ምን አለ ከዳንኤል ክብረት ጋር አብረን እንሰራለን አሁን አለ። አለቀ። የኛ ሆኖ አለ የኛ ሆኖ አለ። በዚህ መጠን ነው የሚዘጋጁት። ይሄ ኡስታዝ ነው ደግሞ ተመልከቱ። ቤቴል ያለው የእስልምና ጣቢያ ውስጥ የሚያስተምር ነው። ስሙት የሚለውን ማለት ኡስታዝ ታውቃላችሁ። ይሄ ሁሌ የሚናገረው ሰውዬ አዳምጡት። ይሄ ሀገር የኛ ነው። የስያሜው ጉዳይ ኢንሻአላህ ስህተት ከሆነና መስተካከል ካለበት ሌላ ጊዜ ሊስተካከል ይችላል። ምድሪቷ ግን የኛ እንጂ የሌላ የማን አይደለም። በቀዳሚነትም እኛ ነን። ታሪካዊ ማረጋገጫም ካስፈለገ በሞራል እንኳን የነሱ እንዲሆን አንፈቅድላቸውም። የታሪክ ምስክር የላቸው ወይ የሃይማኖት ምስክር የላቸው፣ ሞራል እንዲኖራቸው እንኳን ሊገባቸው አይችልም። ስለዚህ በዚህ በሀገራችን ላይ ድርድር አያስፈልግንም። የኛ ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ሀበሻነታችን የሌላ ሰው ምስክርነት እስኪመጣ ድረስም አይደለም አንደራደርም። እውቅና እስኪሰጡንም ድረስ አንፈልግም። ሀገሪቷ የኛ ለመሆኗ ጥርጥር እስከሌለን ድረስ እንስራ፣ እንንቀሳቀስ። አንዳንድ ጊዜ ሞራሉና ስሜቱ ሲሞት ሀገራዊ ስሜት ሳይኖረው ሰው ምን አስጨነቀኝ ይላል። ድሮም የካፊር አገላጭ ይሄን ሀገር ለቆ መውጣት ነው እንደሚሻለው። ለምን መካሄድ ጀመሩም ይላል። በቃ ሞራሉ ይሞታል። ስለዚህ በሀገሪቱ ጉዳይ በኢኮኖሚውም በፖለቲካው መስክ በቃ አይጨነቅም። ለምን የሱ አይደለችና ሀገሪቷ የካፊሮቹ ማለች አሳልፎ ሰጥቷል ማለት ነው። ለምን ማን የሰጣቸው ለነሱ? የታሪክ ምስክር የላቸው ወይ የሃይማኖት ምስክር የላቸው ወይ ደግሞ ሌላ ምን? በሞራል እንኳን የነሱ እንዲሆን አንፈቅድላቸውም። በሞራል እንኳን ሞራል እንዲኖራቸው እንኳን ሊገባቸው አይችልም። የኛ ነው ሀገሪቱ። በቀዳሚነትም እኛ ነን። ታሪካዊ ማረጋገጫም ካስፈለገ። ስለዚህ ኢንሻአላህ መስክ በቃ አይጨነቅም። አይደለም በእንትን በሞራል ደረጃ እንኳን በሞራል ደረጃ የኛ ሀገር ናት እንዲሉ አንፈቅድም። አሁን የሚቀየሩ ስሞች የኢትዮጵያ የሚለው ስም ይቀየራል፣ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማም ይቀየራል ብለው ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን በዚህ በምክክር ኮሚሽን በሚባለው የተነከረ ቡድን አማካኝነት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ላይ የኢትዮጵያ ስምም መቀየር አለበት፣ እኛን አያካትትም። አያችሁ፣ ምልክት እንዳይኖራቸው ሀበሾቹ ኦርቶዶክሳውያኑ እንዳይኖራቸው
ነገር ግን በቀደም የማሌዥያ ነው የምናምን ጠቅላይ ሚኒስትር መጥተው የተረፉት የኦርቶዶክስ ሀገር የኦርቶዶክሱ ኪንግደም የነብዩ መሐመድን ዘመዶች እገሌ የሚባለውን አስጠልለው ክርስትና በዓለም እንዲተርፍ ያደረገው ኦርቶዶክስ ነው ብለው ሲመሰክሩ አብይ አህመድ ያልተጻፈ ለምታነባል አይነት ነገር እኛ እየሰራ ነው እኛ እያፈረስን ያለው ነገር ሌላ ነው። አንተ ሲመጣ እንግዲህ በቃ ጋብዝ ነው እንጂ ያልኩት የሌለ ዘባርቃለ አይነት ነገር አይኑን አጉረጥርጦ ከዛ ጋዜጠኞች እንኳን ኢንተርቪው እንዳያደርጉት በቃ ብሎ ጨብጦ እንደለመደው ቆሎ ሲያዘግነው የቡና ቁርስ ቀርቦ ሄዷል። በሞራል ነው ማንፈቅድላቸው ታሪክም የላቸውም ማለት በቃ አንፈጥረዋለን። ስትበሳጩ የካፊር ሀገር የክርስቲያን ሀገር ብላችሁ ወደ መካ ሄጄ እዛ ልሙት አትበሉ። ሀገር እናስለቅቃቸዋለን። እንደ ወንድማችን ዘመድ እግዚአብሔር ይስጥልን እንደዚህ አይነት መስጠት ስለምታወጣና በዚሁ አጋጣሚ ባለፈው ማሰሜቻችሁ ነበርና እነ ሙጂብ አሚኑ አሁን ላይ የነ ዳንኤል ክብረት ጓንትና እጅ ናቸው። ዳንኤል ክብረት ካራ የሱን ቪዲዮ የሱን ንግግር የሱን ጽሁፍ በየሰከንዱ ሼር የሚያደርግ ሰው ሆኗል። እነ ሙጂብ አሚኑ ቴሌግራም ላይ እነ ሙረዲ የሱን ነገር የሱን ጽሁፍ ሼር የሚያደርግ ሆኗልና ይሄን ሰው በጣም ይጠሉት ነበር። በተለይ ስለ ግራኝ አህመድ በጻፈው መጽሐፉ በጣም ይጠሉት ነበር። በነገራችን ላይ ስለ ግራኝ አህመድ መጥፎነት ስለ ግራኝ አህመድ ክፉነት ግራኝ አህመድ ኢትዮጵያን ምን ያክል እንዳወደመ በኦርቶዶክሲያን ምን ያክል እንዳወደመ እነሱም ያውቁታል። ለዚህም ነው ዳግመኛ ግራኝ አህመድ እናስነሳለን ብሎ ሲናገሩ መስለው ብዙ ጊዜ ባለፈው ለምሳሌ ያክል ሁለተኛ ግራኝ አህመድ እናስነሳለን ዳግመኛ ግራኝ አህመድ እናስነሳለን ሲሉ ነበሩት። የመጀመሪያ ግራኝ አህመድ መጥፎ እንደነበረ ስለሚያውቁ ዳግመኛ እሱን ደግሞ እናስነሳለን ከሱ የባሰ እናስነሳለን ብለው መጥፎነቱን እነሱ ይመሰክራሉ። አቶ ዳንኤል ክብረት ግን ጻድቅ ነበር ይላል። ከዛ መጥቶ መጽሐፉ ስትለው መጽሐፉን የጻፈው ማህሩቅ ሙሳን ይጠይቅበት ይላል። እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የምንገኘውና ለዚህ ነው የሚሰራብንን ፖለቲካ ይስራ የሚገኘውን ነገር እንመልከት። ኦኬ የኛን የምንለሱ አሁን ላይ የለም ፖለቲካ አካባቢ የለም ሆነ ለመናገር የኛ ነው የምትለሱ የለምና የታን ነገር ሲደረግ ነግበኔ ብለን እንጠብቅ። በሁሉም አቅጣጫ የተለያየ ችግር ሲደርስ ሙስሊሙ ሲጠቃ ኦኬ የውሃቢ ሙስሊሞች ሱፊያን ሲያጠቁ ለምን ይጠቃሉ ብለን መጠየቅ አለብን። ነግበኛ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ላይ ኢትዮጵያን እንዲህ ያከሰማት እንዲህ ወደ ላይ ያስከራት የሚገኘው እንዲህ እርስ በርስ እንድናልቅ ያደረገ የሚገኘው ነግበኔ የሚል ነገር ባለማሳታችን ነው። ብዙ ችግር ሲፈጠር ብዙ ጦርነት ሲደረግ የተለያየ አገዳደልን ስንመለከት ለምሳሌ ያክል እጅ ሲቆረጥ እናያለን። አንገት ተቆርጦ መድረስ ሲጎተት እንጭላ ሲሰካ እናያለን። ነግበኔ አንልም። ስለዚህ ነገ ይደረጋል። አንተ ለብቻህ ጮሃለህ ማንም አብሮክ አይጨውምና እንደዚህ ይሄን ሰው ስሙት። ሰሞኑን እጅ በቆረጠው ግለሰብ ላይ አቶ ዳንኤል ክብረት በጻፈው ላይ አክት ያደረገበት ነው። ዳንኤል ክብረት እጅ ሲቆርጥ የሚያሳይ አንዱ ወጣት እጅ ሲቆርጥ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀቀ አሉና ከዚህ በኋላም ሌላ ለቃለሁ አሉ። ዳንኤል ክስረት ነው የሚሉት አንዳንዶች። ፖለቲካ ሊሰራ ነው እሱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ እጅ ሲቆረጥ ሰው ሲንጫጫ ሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ ባህላችንም ሃይማኖታችንም ሞራላችንም ሁሉ ነገራችን የወደቀ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር የማስመሰል ነው። ሃይማኖቱ ማስመሰል፣ ባህሉም ስርዓቱም ምኑም በቃ ፌክ ነው፣ ማስመሰል ነው። ያንን የምታዩት በምንድነው? በትግራይ ጦርነት ጊዜ እኮ ጁንታዝ ያለ ያላችሁ በመሃል ከተማ እየጠቆማችሁ ስታሳስሩ የተለያየ ነገር ሀብት ንብረት ስታስቀሙ የነበራችሁ ናችሁ። እነ ዳንኤል ክብረት ዛሬ እጅ ተቆረጠ ብለው ሲንጫጩ እኛ አገር እኮ ዛሬ እጅ መቆረጥ ለምን እንደታያችሁ አላቅም እንጂ ሰው እኮ ተዘቅዝቆ ሲሰቀል ነበር አይደል እንዴ? የትግራይ ተወላጆች ቤንሻንጉል ላይ በመከላከያውና እዛ በሚኖሩ አንዳንድ ተባባሪዎች እሳት ውስጥ ቪዲዮ እየተቀረጹ እኮ ሲቃጠሉ አይተናል። በማህበረ ዴጎ መከላከያ ነኝ ኢትዮጵያን እጠብቃለሁ ኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ የሚለው እኮ ህፃናት፣ ወጣት፣ ሽማግሌዎች እየገደለ ገደል ሲወረውር እኮ አይተናል። ማረክናቸው ብለው መከላከያው ራሱ እኮ የትግራይ ወጣቶችን አስተኝቶ እያረደ እየገደለ ቪዲዮ ሲቀረጽ እኮ አይተናል። በተከዜ በወልቃይት ላይ እኮ ወደ ኋላ ፍጥኛ አስራችሁ እየገደላችሁ ባህር ላይ እየወረወራችሁ በሱዳን ድንበር ሬሳቸው እኮ ሲወጣ አይተናል። በትግራይ ጄኖሳይድ ላይ አንዳንዶች ይበላቸው ብላችሁ አንዳንዶች በዝምታ በጸጥታ የትግራይ ህዝብ ሲጠፋ ጸጥ ዝም ያላችሁ እኮ ናችሁ። አሁን እናንተ እንዲህ ተፈጸመ ብላችሁ ስታራግቡ በእውነት ሃይማኖታችን፣ ሞራላችን፣ ባህላችን ምትሉት በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌክ ነው። ገና ከዚህ ባሰ ብዙ ነገር እናያለን።
እና ዛሬ ላይ ዳንኤል ክስረት ነው ክብረት አጋንንት ወጥቶ እጅ ሲቆረጥ ፋኖ አይኖ እሱ ብልጽግናና ፋኖ ባላቸው ጦርነት ፖለቲካ ለመስራት አሁን ዳንኤል ጋኔን ነው ክብረት ነው ክስረት የምትሉት በየትኛው ሞራሉ ነው እሱ ፋኖን ለመውቀስ ራሱን ለመቀደስ ወጥቶ ቪዲዮ የሚለቀው? ሁላችሁም ቆራጩም አስቆራጩም ከአንድ ናችሁ፣ ሌላ ምንም ልዩነት የለውም። ለማንኛውም ያሁን ላይ የትግራይ ጄኖሳይድ ሲፈጸም ጸጥና ዝም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ገና እግዚአብሔር አይ ቲንክ ጻድቅ ፈራጅ ነው አይደል? እግዚአብሔር ንጹሃንን ደም መፍሰስ አይወድም። ያኔ አንዳንዶቻችን ባለችን ድምጽ ትክክል አይደለም እንኳን ስንል አፋፋችንን ስትሉን የነበራችሁ አንዳንዶች አላየንም አልሰማንም አያገባንም ብላችሁ ጸጥ ያላችሁ ገና ደምንባ ታረክሳላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ ሐሳቦች በጣም ሲዘዋወሩ ያ ነው የምንገኘው። ቲክታክ ላይ ያላመጣውላችሁ ቢያን ፖለቲካ ነገሮችም ስላሉ ግለሰቡ የራሱን ሐሳቡን ያቀርበው የኔ ሐሳብ አይደለም ባጭሩ ለያ ነገር አታምጡብኝ ደግሞ ከዛ ውጪ እንዳልኳችሁ ነግ በኔ ካላልን ዛሬ ነገም ተመልሶ የመጣ ነገር ነውና እንደው ለአቶ ዳንኤል ክብረት እንደ ጥያቄ ማቅረብ ፈልገው ነገር አሁን እንደ እጅ ተቆረጠ ያለን የጮህን መንገኘው ነው የታወቀው። ሁሉም ሃይማኖት አባት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ገና አንድ ብሎ መጀመሪያ ነው ቪዲዮ ታየ ገና ማወገዝ የነበረበት የሃይማኖት አባቶች ነበሩ። አላወገዙ አላወገዙ ያንን የሚያክል ሚሊዮን ሰው የሞተበት ነገር ያላወገዙ አባቶች የኔ ያወግዛሉ ብዬ አልጠብቅም። ኦሬዲ የትኛውም ሃይማኖት አባት ሲያወግዝ አልተመለከተም። የለም ሃይማኖት አባት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ እንደምንመለከተውና ግን ለእናቱ ዳንኤል ክብረት ኦሬዲ ይሄ ነገር ካወገዛችሁ አይቀር እግዚአብሔር እንኳን አወገዛችሁ የሚወገዝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን አርሲ ላይ ባለማህተቦች በማህተባቸው ብቻ በመስቀላቸው ብቻ ተለይተው ተገለው ባሏ ፊት ለፊት ምስትየውን እንደ ከሰል ሜቢ ከሰል ሲወጣ ታቸው ከሆነ ላቅም እንግዲህ ከሰል ሲሰራ የሆነ እንጨት ይቆማል ዛፍ አለ የሆነ እዛ እንጨት ላይ እሳት ይለኮሳል ያ እንጨት ነዶ ይጨሳል ከሰሉ ይወጣል ተፈልጦ ከሰሉ ይሸጣል ማለት ነው። በዛ መንገድ ከሰል ይሆናል እንጨቱ ኖርማል የነበረ እንጨት ወደ ከሰል ይለወጣል። በዛ መንገድ በህይወት ያለችን ሴት ልጅ ባሏ ፊት ለፊት በእሳት አቃጥለው ከሰል አርገው ሲያጋዩት ቪዲዮ አላያችሁም ወይ? ማየት ትፈልጋላችሁ? ቴሌግራም ላይ ያለ ቪዲዮ ተለቋል እኮ እኛ ቴሌግራም ላይ ማለት ሰላይ ከሆነ ቪዲዮ አላያችሁም? ለምን ዝም አላችሁ? ሰው እንደ ከሰል ተቃጥሎ እንዴ ሲንከዋለል ኦኬ እንዴ በነፋስ የሚንቀሳቀስ ሆኖ ጋይቶ ጥቁር ሆኖ ከሰል መስሎ በእሳት በነፋስ የሚንቀሳቀስ እስኪሆን ድረስ ግፍ ሲሰራበት ማተው ምክንያት ብቻ መስቀሉ ምክንያት ብቻ ግፍ ሲሰራበት አላያችሁም ወይ? መቼ ነው እሱ የምታወዩት? መቼ ነው እሱ ቪዲዮ የሚላክላችሁ እንዲሆን ዳንኤል ክብረት ለዚህ ነው ነግ በኔናት ያለበት ለዚህ ነው ሁሉ አንድ አካል ሲጎዳ አንዱ አካል ነገም እኔ ጋር ይመጣል ነገ እኔ ቤት ይገባል ነገ በብሔር የምትመኩ እኔ ብሔር ላይ ጋር ይደርሳል ብላችሁ መቆም አለብን። በአንድ ካልተቃወምን ወደ እግዚአብሔር ካልተመለስን አምላክ ይቅር ካላልን ያለው ነገር የሚያስጠላ ነው የምንገኝበትም ነገር ከዚህ የባሰ ነገር ነው። አሁን ቢሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይቅርታው ይላክልን ፊቱን ይመለስልን መረዙን ያሩ ለማለት ፈልጋለሁ። እናንተ ዳንኤል ክብረትም እንግዲህ ሌሎችንም ያወገዛችሁ ያስፈልጋለሁ። እናንተ ማሳባችሁን አስቀምጡበት። ቪዲዮአችን ኤምስ ነበር አይሆፕ አዲስ ወስዳችሁ በተጣጣም ቀጣይ አዲስ መረጃ ላችሁም ቀርብ ነው። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ቸር ቆዩልኝ።